नाइजेरिया आसीथिबा जड़े व्यक्ति जड़े भल डाक्तराणी को किभली एभली फसाई देले एवं किभली भाव में तांकर जीवन गला या समस्त गोटे गोटे लेसन गोटे होची व्यक्तिगत संपर्क सेक्स लोभ आ गोटे होची टंकार लोभ ए दुईटारू बंचिबा होची सबुठारू बड़ कष्टकर काम किए जानी जे आपण काली सकाळू फसी न जिवे बोली भारत वर्षर हजार हजार लोक प्रतिदिन फसुचंती ए मामला रे जदिओ बहुत सचेतनता ए बाटरे करा जाउ आमर पुराण आमर शास्त्र आमर सबुठे कहि आपन को निर्लोभ होगा लोभ को छाड़िया को पड़ो आपण जेते लोभग्रस्त हेबे सेते आपण आकर्षित हेबे एई काल्पनिक जाल रे पड़िबा पई अनेक पिला वर्तमान इंस्टांट लोभ जो इंस्टांट गेन हबो लॉटरी उठला भली पैसा हबो ऑनलाइन गेम रे टंका लगो ऑनलाइन गेम रे लक्ष लक्ष टंका नष्ट कला परे मुंड काम करूनी अनेक आत्महत्या करछन खाली सेतिक नय एई सब गेम खेलुछंती एवं घरे पैसा मागछन गोटे अभावनीय घटना जहाँ कटक रे घटी राजाराम बाबू आपण दृष्टि आकर्षण करी जहाँ आम समस्त गोटे विपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकट रे ए संपर्क रे मन की बात रे कहथिले कटक रे कौन घटी आपण माने जानिचंती जे अज्ञात कॉल सब आपण मोबाइल को आसुची केतबळे आपण को ओटीपी मगा जाउची केतबळे केही जणे आपण को बंधुता स्थापन करबा पई फेसबुक रे अनुरोध करूची बा एक्स रे आपण को पाखो को मेसेज पठाउचंती आपण जानि नामती ए व्यक्ति जनक किए सी लंडन रु कहउचंती लंडन रु कथा होउचंती ना अमेरिका रु ना आउ को देश रु कथा होउचंती ना दिल्ली बॉम्बे ना भुवनेश्वर आपण जदि सरल विश्वास रे तांको सहित संपर्क स्थापन कले एवं तांको प्रति आपणकर आग्रह प्रकाश कले हुए तो आपण जीवन चली जाई पारे कटक रे एमती एक घटना घटी जड़े अल्प बयसर डाक्तराणी महिला डाक्तर जे एमती गोटे ऑनलाइन रे फसी जाइछंती ऑनलाइन कांड रे फसी जाइछंती जेतबळे नाइजेरिया जड़े व्यक्ति दिल्ली रु तांको पाखो को खबर मेसेज पठेइची एवं सेही मेसेज रे इम्प्रेस होई से संपर्क स्थापन करिसंती तांकर टंका जाईची आ परवर्ती समय तांकर मृत्यु होईची से आत्महत्या करबा पई बाध्य होईचंती आजिरो ए वीडियो रे राजाराम बाबू आपण ठरो जानिया पई चाहिबी आपण राजनीति रे बेसी रुचि रखंती किंतु ई दैनंदिन जीवन रे आपण को पाखरे मत ए घटना घटुथिबो जाको इंग्रजी रे हमें सेक्सटोर्शन बोली कहू अर्थात कौन सी दुर्बल मुहूर्त रे आपण जदि कौन सी व्यक्ति को आपणकर वीडियो शेयर कले आपणकर प्राइवेट लाइफ को शेयर कले आपणकर कौन सी दुर्बल मुहूर्तर वीडियो जदि कौन सी व्यक्ति पाखरे पहुंची गला ऑनलाइन रे जहाँ को आपण भल भाव रे जानि नाहंती परवर्ती समय हुए तो आपण ब्लैकमेल शिकार हो पारती आपण को केही जने टंका मागी पारे जहाँ डाक्तराणी क्षेत्र में घटला वीडियो को नहीं ब्लैकमेल करागला नाइजेरिया आसीथिबा जड़े व्यक्ति जड़े भल डाक्तराणी को किभली एभली फसाई देले एवं किभली भाव में तांकर जीवन गला या समस्त गोटे गोटे लेसन कटक रु आसीथिबा ए खबर राजाराम बाबू आपण केबे ए डिजिटल अरेस्ट बा डिजिटल ठकामीर शिकार होइचंती कि नाही मु सेक्सटर्शन शिकार तो है नहीं आपण नहुन किंतु ठकामी उद्यम होउतला मते ठकीगिरी किछि पैसा नै जाय बा आपण को गोपनीय जीवन रो वीडियो को नै केही हुए तो ब्लैकमेल आगु को करि पारम कारण 55 60 65 वर्ष 70 वर्ष पर्यंत वयस्क व्यक्ति माने सेक्सटोर्शन रे फसुचंती मु 65 वर्ष गोटे एज नो बा हां मु केवल ठकामी रो और शिकार होइछि 500 टंका हां आउ थरे अधिका टंका मोठू ठकीगिरी नै जिया पे उद्यम होतला मु बोधुए ईश्वर को कृपा रे बंची गली 500 टंका केमती हला मत लगुच से ओडिया लोक हेतु भुवनेश्वर किए कौटे होता पारती हठात मुझे जाइली परिवार सहित फेरुची से गोटे टेलीफोन आसला राजाराम बाबू केमती अच्छा मुझे हाँ भल अच्छे ना चिन्ह पार्टी
ମୁଁ ହଠାତ୍ କିଛି ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରୁନି ତାଙ୍କୁ। ନା ନାଇଁ କାହିଁ ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍ କରିବେ, ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡିଏ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ। ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ କହିଲେ। ହୁଁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ଏମିତିକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆପଣ ପଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ବୁଝିକିରି ପଠେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଝିଅ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖାନି ଦାନ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେଉଛି, ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଛି ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ। ତାପରେ ଗଲା ସିଏ ଘରକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଆସିଲି, ଆଉ 500 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଫେରିକିରି ଆସିଲାନି। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ। ସେ ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଧରିଲା କି ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନଟା କରିଥିଲି, ସେ ନମ୍ବରରେ ସେ ଧରିଲା, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ସେ ନମ୍ବର ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା। ତାପରେ ବାସ୍। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି 500 ଟା ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। 3-4 ଦିନ ତଳେ ସେମିତି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଟେଲିଫୋନ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପଠାହେଇଛି, ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପଜ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ପଠେଇଛନ୍ତି 4500 ଟଙ୍କା ଆସିଥିବ, ସେଠି ଥିବ, ଆଉ ଦେଖିବି କ'ଣ, ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଥିବ ନ ଆସିଥିବ, ଆଉ ଦେଖିବା। ସିଏ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଶୀ ଚାଲାକ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି ଟେଲିଫୋନଟାକୁ ସେ କାଟିଦେଲେ। ମୋର କହିବା କଥା, ଇଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ, ସହରରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ମଫସଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିପଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାରୁଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି ଥାଏ ଘରେ ସବୁ ତାକୁ ରଖୁଥିଲେ ଲୋକ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ? ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗହଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଢାଳ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ରଖି ଲୋକ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଦଖଲ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ସେ ଇଂରେଜମାନେ ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଳିଲେ, ଲୋକ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏଟା ଦୁର୍ଗଟା ଦଖଲ କରି କାହିଁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ରଜା ଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ତାଙ୍କର ଧନୀ ସେ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସିନା କିଏ କୋଉଠି ଗଲା ବା ଯୁଦ୍ଧ କଲା ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୋତିଥିବେ, ସେଇ ପୋତା ଧନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଇଂରେଜ ବାଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଳି ପକେଇଲେ। ମୋର କହିବା କଥା, ସେ ସମୟ ଗଲାଣି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋକ ରଖିଲେ, ସେ ସମୟ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଆରି ଭିତରେ ଅଛି। ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ, ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିବେ, ଲୋନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଲୋନ୍ ଆଣିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ୟାରି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଚୋର ଦଳ ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର, ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି, ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆସିକିରି। କିନ୍ତୁ ରାଜାରାମ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଯେ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋଭ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଠକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର OTP ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରିବ। ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋଭ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେକ୍ସଟୋର୍ସନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଲଣ୍ଡନରୁ କହୁଥିବ, ବା ସେ ଲଣ୍ଡନରୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଦିଲ୍ଲୀରୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସିଏ କହୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଛି। ଯେମିତି କଟକରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଆପଣଙ୍କ ହୁଏତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏକଲା ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ନିଡ୍ ଥାଏ। ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ଭଲ ଭଲ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସଂଗ୍ରହ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ସେକ୍ସର ଲୋଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟଙ୍କାର ଲୋଭ। ଏ ଦୁଇଟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କାମ। କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ କାଲି ସକାଳୁ ଫସି ନଯିବେ ବୋଲି? ଭାରତ ବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଫସୁଛନ୍ତି ଏ ମାମଲାରେ, ଯଦିଓ ବହୁତ ସଚେତନତା ଏ ବାଟରେ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଟକେଇକିରି କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ, ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଛି
ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଦେଇଛି। ଇମୋସନ୍, ଲୋଭ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବା, ଇଏ ଗୁଣ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ କୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଠେଇଁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଛି ଆମକୁ କରିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯଦି ଏ ଗୁଣ ଆମ ଠେଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଗୁଣ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବା ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଅନେକ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ବିପଦରେ ପଡୁଛେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଇଏ ଲୋଭକୁ ତ ମଣିଷ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ନା। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ହଁ ଆପଣ ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି। ଇଏ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଜାଲ ଭିତରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କରିବେ କ'ଣ? ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ପାଇବେ? ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆମର ପୁରାଣ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମର ସବୁଥିରେ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଲୋଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋଭକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ସେତେ ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏଇ କାଳ୍ପନିକ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଆପଣ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନେବେ, ଫାଇଦା ନେବେ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2, କେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏ କାମ? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଆଗେ ଘରେ ଏମିତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏମିତିକି ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ, ଟିକେ ଭୁଲରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ବାଜି ଯାଉଛି, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୂନ ଯଦି ଭୁଲରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, 80 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଆପଣ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ମୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ମୋ ମୋବାଇଲ, ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଗାଁରେ ଯାଉଥିବେ ବହୁତ ସମୟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସହରରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଆସୁଛି ନା, ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫସିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗତକାଲି ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ସାଂସନ କରିବେ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ କୌଣସି ମତେ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ସେ ଅନଲାଇନ ଜୁଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଠର ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖବର ପାଉଛୁ, ଅନେକ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋଭ, ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗେନ୍ ହବ, ଲଟେରୀ ଉଠିଲା ଭଳି ପଇସା ହବ, ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 30 ଲକ୍ଷ, 40 ଲକ୍ଷ, 50 ଲକ୍ଷ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର, ଜମି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନଲାଇନ ଗେମ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ଅନେକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସର, ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟିନେଜ୍ ପିଲା, ଏଇସବୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଘରେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଥରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ତାଙ୍କର ମା ପାଟି କରି କହିଲେ ନା ଜେଜେମା ପାଟି କରି କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି, ନ ପଢ଼ିକିରି ସେଥିରେ କାହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ମାନେ ଏପରି ମତେ ଭ୍ରମ ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ କାମରେ ଏତେ ଆଡିକ୍ସନ ବଢି ଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନପାରେ, କିଏ ମାଆକୁ ମାରିଦେଲାଣି, କିଏ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲାଣି, କିଏ ଜେଜେମାକୁ ମାରି ସାରିଲେଣି। ଆମ ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଆପ୍ ଫଳରେ। ଆଉ ଫଳରେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୁଳପତି ସେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ନିକଟରେ, 2 ସପ୍ତାହ 3 ସପ୍ତାହ ତଳେ। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି କହୁନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣ KYC ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଟେଲିଫୋନରେ କେହି ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଲ ବିଛଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରାଯିବ, କୁହାଯିବ ଯେ ମୁଁ ଇଡି ରୁ କହୁଛି, ମୁଁ CBI ରୁ କହୁଛି,
ଆପଣ ଏତି ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଇଡି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ହିସାବ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେନି, କୁଆଡେ ଆପଣ ଆମ ଯାଇପାରିବେନି। ସହିତ ଟଚରେ ରହିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଇଡି, ସିବିଆଇ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସେମାନେ କେବେ ଟେଲିଫୋନ କରିକିରି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକ୍ସଟୋର୍ସନ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯେ ସାଲେପୁର ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମିବାଡ଼ି ବିକିକିରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଖବର ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି, କଷ୍ଟମ୍ସ ବାଲା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗିଫ୍ଟ ସୁନା ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଠେଇବେ ସେ କଷ୍ଟମ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆସିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏମିତି ମିଛ କହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋକ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ମେସେଜ ଡିଜିଟାଲି ସବୁ ଚାଲିଛି, କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମିଛରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆସୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ମେସେଜ ଆସୁଛି। ସେଇ ମେସେଜକୁ ଯଦି ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯିବ, ମନସ୍ତାପ ଆସିବ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଜେରିଆରୁ ଆସିଥିବା ଠକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ଏଇଭଳି ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମତାରାରୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି। ଜାମତାରା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସିରିଜ, ୱେବ ସିରିଜ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କେମିତି ଡିଜିଟାଲି ଠକାଯାଏ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେକ୍ସ, ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇର ମୂଳ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଟକରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ସେ ପୁଣି ଡାକ୍ତର, ଗୋଟେ ନାଇଜେରିଆ ଯୁବକ ସହିତ କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବୋଧେ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ତମାମ କଥା, ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଇଏ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଗୁଣ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବାଟା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଗୁଣ। ତାକୁ ଆପଣ ସେକ୍ସଟର୍ସନ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଡାକ୍ତର, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଏମିତି ଲୋକ ଜଣେ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକଟାକୁ ସିଏ କାଉଣ୍ଟର କରିପାରିଲେନି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲେନି, ପଡ଼ିଗଲେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଟଙ୍କା ତ ଗଲା, ଜୀବନଟା ବି ଶେଷରେ ସେ ହରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନ, ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତର କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ କେତେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଯେ ତମ ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି, ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ମୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହବ ନାହିଁ, ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ସବୁଆଡେ ଘାରିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବଡ ବିପଦ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ଜୀବନ ସାରା କମେଇଥିବେ, କୋଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିବେ, କ'ଣ କରିଥିବେ, ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ସବୁ ଗାୟବ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓଟିପି ସେୟାର କଲାବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଭାବିବେ, ଆଉ ମୋବାଇଲ ରିସିଭ କଲାବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ କେହି ଠକ ହୁଏତ ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜ ପଠାଉନାହିଁ, ତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋଭର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଜିକାଲି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଜିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବେ, ଆପଣ ସେକ୍ସଟୋର୍ସନର ଶିକାର ହେବେ, ଶେଷକୁ ଜୀବନ ଦେବେ। एकथा ओडिशार बहुत स्थान रे आमे देखिबा पई पाउछु। लोक सर्वशांत होउचंती, लोकंकर जीवन जाउची। ऑनलाइन रे एही बळी ऑफर रु केही केबे लाभवान हेची ए प्रकार उदाहरण मो पाखरे नाही। राजाराम बाबू को पाखरे मत से बळी कोनोसी उदाहरण नथिबो जे एही बळिया प्रलोभन रु केही केबे लाभ पाइछि। शेष फल सब बेले तिक्तता एवं ठकामीर शिकार हेबे। स्थल विशेष रे आपनकर बहुमूल्य जीवन मध्य पळेबो। कटकर ए डाक्तराणी को कहानी आम समस्तक पई एक उदाहरण हे रहू। कोनोसी जीवन एही बळी डिजिटल ब्लैकमेलिंग बा ठकी माध्यम रे न जाऊ एही कथा हमें आशा करिबा। न्यूज रूम रो वीडियो गुडी को देखंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु आ आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करंतु। आम भली सांबादिक मानकु उत्साहित करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।